आरंभ करिया टिके प्रार्थना करिया। सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। समस्त जन कल्याणी निरतं करुणामयं नमामि चिन्मयं देवं सद्गुरुं ब्रह्मविद्वरं सद्गुरुं ब्रह्मविद्वरं। हरि ओम हरि ओम। किसी मंत्र पाठ करिया। आज आम अष्टम दिन रुद्र पूर्व जीवा पूर्व किसी मंत्र पाठ करिया। ओम नमो भगवते रुद्राय। ओम नमस्ते रुद्रमन्यो ते सवे नमः। नमस्ते सुधन्मनिभाभ्यां ते नमः। यात ईशु शिवतमा शिवं बभुवते धनुः शिवा सरभ्या यातवतया न रुद्रमृय याते रुद्रशिवा तनु रघुरा पापकाशिनी तया नस्तनुवा सन्तमया गिरिसन्ताभिचाकसीः यामिषु गिरिसन्तहस्ते बिभर्षस्तवे शिवाङ्गिरितरतां कुर्माहिगंसि पुरुषं जगत शिवेन वत्सा त्वा गिरिशाच्छावदामसे यथा न सर्वमिजत्मगं सुवना असद अद्यवत तदि भक्ता प्रथमो दैवोऽभिषेक अहिगस्य सर्व आञ्जम्भयन्त सर्व अस्यातो धान्यः। हरि ओम। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम हरि ओम। आज आम अष्टम दिन रुद्रम को आरंभ करिबा। आपण मान समस्त स्वागत। वर्तमान आम पूर्व सप्ताह देखि सारी जे शिवं रुद्र रूप को आम केमती ध्यान करवा विभिन्न अंगर विभिन्न भिन्न स्थान रे कौन अच्छी आम मन धारण करवा ध्यान करवा एवं करन्यास अंगन्यास करवा। करन्यास अंगन्यास आम विभिन्न अंग मानक भिन्न भिन्न देवता मान को आवाहन करथिले एवं सेमानकर सन्निधि को उपलब्धि करथिले। सेथिरे आम शांति अनुभव करथिले। तापरे आमे से अनुभव पर आम आसुँच रुद्र प्रश्न को बा जहाँ कि नमक प्रश्न बोली कहते रुद्र नमकम बोली कहते रुद्र प्रश्न। तेबे रुद्र प्रश्न को तो जीवा हेले संसार सबू लोक माने केतेबेले जदि शारीरिक जंत्रणा हुई मानसिक जंत्रणा हुई धन हानि हुई से भली समय रुद्र भगवान को प्रार्थना करते। से कौन संप्रदाय हूँ ना कहीं एपरिक कौ धर्मर भी होता ना कहीं से रुद्र भगवान को प्रार्थना करते। आम देखीचु जे से प्रार्थना किसी लोक उपकार हो। तेणु एमती परिप्रेक्षी आम कना रुद्र पाठ को आम आगे नहीं आम गत रुद्र सप्ताह आम तृतीय मंत्र पर्यंत आसी सारी। वर्तमान आज आम चतुर्थ मंत्र रु आग को जीवा। मंत्रटी पढ़ी तार अर्थ व्याख्या करी। यामिषु गिरिसन्तहस्ते बिभर्षस्तवे शिवाङ्गिरितरतां कुर्माहिगंसि पुरुषं जगत। मंत्र को पढ़िबा देखिबा। यामिषु गिरिसन्तहस्ते बिभर्षस्तवे हस्ते याम ईशुम अस्तवे ताम शिवां कुरु। हस्ते हस्ते याम ईशुम अस्तवे। देखु हस्ते लिखाई प्रथम लाइन मझे हस्ते हस्ते याम ईशुम याम आगे लिखाई ईशु ईशुम अस्तवे प्रथम लाइन शेष लिखाई हस्ते याम ईशुम अस्तवे।
କହିଲେ ଆପଣଙ୍କ ହାତରେ ଯେଉଁ ୟୀଶୁ ମାନେ ସର ଅସ୍ତବେ ମାନେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇଅଛି, ରେଡ଼ି ହୋଇଅଛି, ତାମ୍ ଶିବାମ୍ କରୁ, ତାକୁ ଟିକେ ଶାନ୍ତ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ତାମ୍ ଶିବାମ୍ କରୁ, ହସ୍ତେ ୟା ୟୀଶୁମନ୍ ଅସ୍ତବେ ତାମ୍ ଶିବାମ୍ କରୁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆପଣମାନେ ଜାଣିଛନ୍ତି ଯେ କ'ଣ ନା ସାଧକ କିଛି ଦୋଷ କରିଛି ଏବଂ କିଛି ଅଧର୍ମ କାମ କରିଛି, ଯେଉଁଥିପାଇଁ କି ଭଗବାନଙ୍କ ବିଧାନ ଅନୁସାରେ ଦଣ୍ଡ ତାକୁ ମିଳିବ। ଆଉ ଭଗବାନ ନାନା ପ୍ରକାର ଦଣ୍ଡ ଦେବାର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିଛନ୍ତି। ସବୁ ପ୍ରକାର ବ୍ୟବସ୍ଥା ଗୁଡ଼ିକ ହେଉଛି ଶିବ ଭଗବାନଙ୍କର ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ ସ୍ୱର। ସମସ୍ତେ ହେଉଛନ୍ତି ରୁଦ୍ରଙ୍କ ଠାରୁ ନାନା ରୁଦ୍ର ମଧ୍ୟ ଅଛନ୍ତି, ସେମାନେ ନାନା ପ୍ରକାର ଧନୁ ସ୍ୱର ଧରିକିରି ଆମକୁ ନିକ୍ଷେପ କରୁଛନ୍ତି, ଆମକୁ ନାନା ପ୍ରକାର କଷ୍ଟ ଦେବା ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇ ଅଛନ୍ତି। ତେବେ କ'ଣ ପ୍ରଥମ ମନ୍ତ୍ରରେ ଆମେ ଦେଖିଥିଲେ ପ୍ରଭୁ ଆପଣଙ୍କର କ୍ରୋଧକୁ ନମସ୍କାର କରୁଛି, ଆପଣଙ୍କ ଧନୁକୁ ନମସ୍କାର କରୁଛି, ଆପଣଙ୍କ ସ୍ୱରକୁ ନମସ୍କାର କରୁଛି, ଆପଣଙ୍କର ହାତକୁ ନମସ୍କାର କରୁଛି, ସମସ୍ତେ ଶାନ୍ତ ହୁଅନ୍ତୁ, ଏମିତି କହିଥିଲେ। ତେଣୁ ଭଗବାନ ଦେଖିଲେ ଯେ ହଉ ଏ ତ କ'ଣ ନା ଟିକିଏ ମୋ ଆଡ଼କୁ ଆସିଲାଣି, ତେଣୁ କ'ଣ ନା ତା କଥା କିଛି ବିଚାର ଯିବ। ତେଣୁ ଏଇଠି ଫେରେ ଆଉ ଥରେ ସେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛି ସାଧକ ଯେ ହସ୍ତେ ୟା ୟୀଶୁମ୍ ଅସ୍ତବେ ତାମ୍ ଶିବାମ୍ କରୁ। ପ୍ରଭୁ ତଥାପି ମଧ୍ୟ କହିଲା ପରେ ମଧ୍ୟ ସାଧକକୁ ଆଉ ଟିକେ ଭୟ ଲାଗୁଛି। ଭଗବାନ ଅସ୍ତ୍ରଟା ଛାଡ଼ି ନାହାନ୍ତି। ହସ୍ତେ ୟା ୟୀଶୁମ୍ ଅସ୍ତବେ କହିଲେ ଆଜ୍ଞା ଆପଣ ଯେଉଁ ସ୍ୱର ଧରିକିରି ଏବେ ରେଡ଼ି ହୋଇଗଲେଣି, ସେ ସ୍ୱରକୁ ଟିକେ କ'ଣ ଆପଣ ଟିକେ ଶାନ୍ତ କରିଦିଅନ୍ତୁ, ଟିକେ ଶାନ୍ତ କରିଦିଅନ୍ତୁ, ତାକୁ ମୋ କଲ୍ୟାଣ ପାଇଁ ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତୁ, ଶାନ୍ତ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ଯେ ଫେର କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି ବିଭର୍ଷି, କହିଲେ କ'ଣ ଆପଣ ଟିକେ ତାକୁ ଅପହୋଲ୍ଡ କରିକି ରଖନ୍ତୁ। ବିଭର୍ଷି ନା ଟିକେ ଆପଣ ତାକୁ ଷ୍ଟେ ଅର୍ଡ଼ର କରିଦିଅନ୍ତୁ, ଟିକେ ତାକୁ ଟିକେ ଚୁପଚାପ ରଖେଇ ଦିଅନ୍ତୁ, ଏବେ ରିଲିଜ୍ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ, ମୋ ପ୍ରତି ସେ ସ୍ୱର ଆଉ ନିକ୍ଷେପ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଯେ ଫେର କ'ଣ ମା ହିଂସି ହି ପୁରୁଷମ୍ ଜଗତ, ବୋଲେ ପ୍ରଭୁ ଆପଣ ହିଂସା କରନ୍ତୁ ନାହିଁ, ଆପଣ କ୍ଷତି କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରୟାସ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ପୁରୁଷମ୍ ଜଗତ କହିଲେ ସମଗ୍ର ଜଗତର କାହାର ମଧ୍ୟ ପ୍ରଭୁ ଆପଣ ବଦଳା ନିଅନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଆମେ ଅଲରେଡ଼ି କ'ଣ ନା ଆମେ ଆମର ରାସ୍ତା ବଦଳେଇ ସାରିଲୁଣି, ଆମେ ଆମର ଭୁଲ ବୁଝି ସାରିଲୁଣି, ଏବେ ଆମେ ସତ୍ମାର୍ଗରେ ଆସିଯାଇଛୁ, ଆପଣଙ୍କ ଶରଣରେ ଆସିଯାଇଛୁ, ତେଣୁ ଆମକୁ ରକ୍ଷା କରନ୍ତୁ, ଆମକୁ ଦଣ୍ଡ ବିଧାନ ଆପଣ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ତେବେ କ'ଣ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଏଠି ଦୁଇଟି ଶବ୍ଦରେ ନିବେଦନ କରାହେଉଛି, ହେ ଗିରିସନ୍ତ, ହେ ଗିରିତ୍ର ଏମିତି କୁହାହେଉଛି। ସନ୍ତ ଶବ୍ଦର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ସନ୍ତ ମାନେ ଶାନ୍ତି ସୁଖ, ଗିରିସନ୍ତ ମାନେ ଯେଉଁ ପ୍ରଭୁ କୈଳାସ ନିବାସୀ ଯିଏକି ଶାନ୍ତି ପ୍ରଦାନ କରନ୍ତି, ଗିରିସନ୍ତ ବା ଗିରିସନ୍ତର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ପରମେଶ୍ୱର, ଯେଉଁ ପରମେଶ୍ୱର ପରମ ସୁଖ ପ୍ରଦାନ କରନ୍ତି, ଯେଉଁ ସୁଖ ସମାଜରେ ସଂସାରରେ କେଉଁଠି ନଥାଏ, ସେହି ପ୍ରକାର ସୁଖ ଯେଉଁ ପ୍ରଭୁ ପ୍ରଦାନ କରନ୍ତି। ଗିରିସନ୍ତ ବୋଲି ପ୍ରଥମ ଲାଇନରେ ନିବେଦନ କରାହେଉଛି। ଅର୍ଥାତ୍ ସେହିଭଳି ଶବ୍ଦ ଦ୍ୱାରା ଭଗବାନଙ୍କୁ ନିବେଦନ କରିବାର ଅର୍ଥ କ'ଣ, ପ୍ରଭୁ ଆମକୁ ଟିକେ ଶାନ୍ତି ପ୍ରଦାନ କରନ୍ତୁ। ଫେର ଦ୍ୱିତୀୟ ଲାଇନ୍ ମଧ୍ୟ ଗିରିତ୍ର ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି। କହିଲେ ଗିରି ଗିରି ଦୁଇଥର ହେଉଛି, ଫେର ଗିରିତ୍ର ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି। ଗିରିତ୍ର ମାନେ ଗିରି ମାନେ ମଧ୍ୟ ହେଉଛି ଆଶ୍ଵରାଂଶ, ଯାହା କୁହନ୍ତି ଆଶ୍ଵରାଂଶ ମାନେ ଭଗବାନ ପ୍ରତିଜ୍ଞା କରନ୍ତି, ତ୍ରାୟତେ ରକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ ଭଗବାନ ମଧ୍ୟ ପ୍ରତିଜ୍ଞା କରନ୍ତି ଯେ ମୋ ଶରଣରେ ଯିଏ ଆସିଗଲା ମୁଁ ତାର ରକ୍ଷା କରେ। ତେଣୁ ଏଇଠି ଭଗବାନଙ୍କୁ ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ସାଧକୁ ମନେ କରିଦେଉଛି, ପ୍ରଭୁ ଆପଣ ତ କହିଥିଲେ, ଗୀତାରେ ମଧ୍ୟ ଅଛି, ଅପିଚେତ ଶୂଦ୍ରାଚାର ଭଜତେ ମା ଅନନ୍ୟ ଭାବ ସାଧୁରେବ ସମନ୍ତବ୍ୟ ସମ୍ୟକ୍ ବ୍ୟବସିତ ହିସାହ। କହିଲେ ସୁଦୁରାଚାରୀ ଯିଏକି ଦୁରାଚାରରେ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ସ୍ଥାନରେ ପହଞ୍ଚିଛି, ସେ ମଧ୍ୟ ଯଦି ମୋ ପାଖକୁ ମୋର ଶରଣାଗତ ହେଇଗଲା, ତେବେ କ'ଣ ମୁଁ ସାଧୁରେବ ସମନ୍ତବ୍ୟ, ଭଗବାନ ସେଇଦିନ ତାକୁ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ଦେଇଦିଅନ୍ତି ଯେ ତୁ ଆଜି ଗୋଟେ ସାଧୁ ହେଇଗଲୁ ବୋଲି। ତେଣୁ ଭଗବାନ ତ ଏମିତି ସ୍ୱୀକାର କରନ୍ତି। ଏଠି ଭଗବାନଙ୍କୁ ଟିକେ ସାଧକ ରିମାଇଣ୍ଡ କରୁଛେ, ଗିରିତ୍ର ବୋଲି କହିଲେ ଆପଣ ପ୍ରତିଜ୍ଞା କରନ୍ତି ଯେ ଆପଣଙ୍କ ପାଖକୁ ଯିଏ ଶରଣ ନେଲା ଆପଣ ତାକୁ ରକ୍ଷା କରନ୍ତି, ଗିରିତ୍ର ଆହୁରି। ତେଣୁ ମୁଁ ତ ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ଶରଣ ନେଇଛି, ଆପଣ ମୋତେ ରକ୍ଷା କରନ୍ତୁ। ଫେର ଆହୁରି ମଧ୍ୟ
ଗିରା ଶବ୍ଦର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ବେଦବାଣୀ। ଗିରି ସନ୍ତ ଗିରା ମାନେ ବେଦବାଣୀ ଦ୍ୱାରା ଯିଏ ରକ୍ଷା କରନ୍ତି, ଯେ ବେଦର ଉପଦେଶ ଦ୍ୱାରା ଯିଏ ସାଧକଙ୍କ ବୁଦ୍ଧିକୁ ଭଗବାନଙ୍କ ଆଡ଼କୁ ନିଅନ୍ତି, ବେଦର ଧର୍ମ ପାଳନ ଦ୍ୱାରା ଯିଏ ମନୁଷ୍ୟଙ୍କୁ ସୁଧାରନ୍ତି, ଆପଣ ହେଉଛନ୍ତି ସେହିପରି। ତେଣୁ ଏଭଳି ଦୁଇଟି କଥା ଦ୍ୱାରା ପ୍ରଭୁ ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ସୁଧାରିବାର ସାମର୍ଥ୍ୟ ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ଅଛି। ଆପଣ ନିଜେ ପ୍ରତିଜ୍ଞା କରନ୍ତି ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ଯେ ଶରଣାଗତ ହେଲା ଆପଣ ରକ୍ଷା କରନ୍ତି ବୋଲି, ଏବଂ ତେଣୁ ଆପଣ ମୋତେ ରକ୍ଷା କରନ୍ତୁ, ଆପଣ ମୋତେ ପରମ ସୁଖ ଦିଅନ୍ତୁ, ଏବଂ ଆପଣଙ୍କ ହାତରେ ଯେଉଁ ସ୍ୱର ଆପଣ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିଛନ୍ତି ତାକୁ ଟିକେ ମୋ ପାଇଁ କଲ୍ୟାଣକାରୀ କରନ୍ତୁ, ତାକୁ ଟିକେ ବିଭର୍ଷ ହେବେନି, ତାକୁ ଟିକେ ହାତରେ ଧରି ରଖନ୍ତୁ, ସେ ସ୍ୱରକୁ ରିଲିଜ୍ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ, ନିକ୍ଷେପ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ମା ହିଂସି ପୁରୁଷଂ ଜଗତ କହିଲେ ମୋତେ ନାହିଁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ, ଏ ଜଗତର ପୁରୁଷଂ ଜଗତ କହିଲେ ଜଗତର ସମସ୍ତଙ୍କୁ ପ୍ରଭୁ ରକ୍ଷା କରନ୍ତୁ। ବୈଦିକ ସନାତନ ଧର୍ମରେ କୌଣସି ଲୋକମାନେ ଏପରି ସ୍ୱାର୍ଥପର ନଥିଲେ। ଆପଣ ଯେତେ ଶାନ୍ତି ମନ୍ତ୍ର ପଢ଼ିବେ ସବୁ ଶାନ୍ତି ମନ୍ତ୍ରରେ କୁହାଯାଇଛି ପ୍ରଭୁ ଜଗତ ରକ୍ଷା କର, ସମସ୍ତଙ୍କୁ ରକ୍ଷା କର। କେତେବେଳେ ସାଧକ ଡାକିନି ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଲାଭ ପାଇଁ ସ୍ୱାର୍ଥ ପାଇଁ କେବେ ସେ ଡାକିନି, ସବୁବେଳେ ଜଗତର କଲ୍ୟାଣ ପାଇଁ ସେ ଡାକିଛି। ତେଣୁ କୁହାହେଉଛି ମା ହିଂସି ପୁରୁଷଙ୍କ ଜଗତ, ପ୍ରଭୁ ମୋର ନୁହେଁ କି କାହାର, ଜଗତର କାହାର ମଧ୍ୟ ଆପଣ କାହାର ବଦଳା ନିଅନ୍ତୁ ନାହିଁ, ଆପଣ କାହାକୁ ହିଂସ୍ର ହୁଅନ୍ତୁ ନାହିଁ। ପୁରୁଷଂ ଜଗତ, ପୁରୁଷଂ ବୋଲି କହିଲେ ଯେଉଁମାନେ ଯାହାର ଜୀବନ ଅଛି, ଜଗତ କହିଲେ ଯାହାର ଜୀବନ ନାହିଁ, କହିଲେ ଯେତେ ଜୀବଜନ୍ତୁ ଅଛନ୍ତି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆପଣ ହିଂସ୍ର ହୁଅନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଜଗତ ବୋଲି କହିଲେ ଯେତେ ବସ୍ତୁ ଅଛି ସେଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟ ନଷ୍ଟ କରିଦିଅନ୍ତୁ ନାହିଁ। ତେଣୁ ଏଇଭଳି ସାଧକ ଭଗବାନଙ୍କୁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛି। ତେଣୁ ଆମେ 4 ନମ୍ବର ଆଉ 5 ନମ୍ବର ଦୁଇଟି ମନ୍ତ୍ର ପଢ଼ିବା ପରେ ତାର ଧ୍ୟାନ ମନ୍ତ୍ର ପଢ଼ି ଉପାସନା କରାଯାଏ। ତେଣୁ 4 ନମ୍ବର ମନ୍ତ୍ରଟିର ଅର୍ଥ ଆମେ ଦେଖିଲେ, 5 ନମ୍ବର ମନ୍ତ୍ରକୁ ଯିବା। ଶିବେନ ବଚସା ତ୍ୱା ଗିରିଶାଚ୍ଛା ବଦାମସେ ଯଥା ନ ସର୍ବମେ ଜଗତ ଖମଙ୍ଗମ ସୁମାନ ଅସତ। ଦେଖନ୍ତୁ ପ୍ରଥମ ଲାଇନରେ ଗିରିଶ ଅଛି। ଗିରି ମାନେ ପର୍ବତ, ଈଶ ମାନେ ହେଉଛନ୍ତି ରାଜା। ପର୍ବତର ଯିଏ ରାଜା, କୈଳାସ ପର୍ବତର ଯିଏ ରାଜା ସେ ହେଉଛନ୍ତି ଗିରିଶ। ଆପଣ କୈଳାସପତି, ହେ କୈଳାସପତି ସମ୍ବୋଧନ କରାହେଉଛି। ହେ ଗିରିଶ ଶିବେନ ବଚସା ତ୍ୱା ବଦାମସି। ଶିବେନ ବଚସା ମାନେ ଶିବେନ ବଚସା ଦ୍ୱାରା ମାନେ ମୁଁ ଭଲ କଥା ଦ୍ୱାରା କଲ୍ୟାଣକାରୀ ପ୍ରାର୍ଥନା ଦ୍ୱାରା ଶିବେନ ବଚସା, ବଚ ମାନେ ବାଣୀ, କଲ୍ୟାଣକାରୀ ବାଣୀ ଦ୍ୱାରା ତ୍ୱା ବଦାମସି ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଅଛି, ଅଚ୍ଛା ବଦାମସି। ଅଚ୍ଛା ବଦାମସି ମାନେ ଆପଣ କାହିଁକି ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛେ ନା ପ୍ରାପ୍ତୁମ୍ ବଦାମସି, ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରାପ୍ତି କରିବା ପାଇଁ। ସଂସାରରେ ସମସ୍ତେ କୁହନ୍ତି ମୁଁ ଏଇଟା ସେଇଟା ପ୍ରାପ୍ତି କରିବି ବୋଲି, କିନ୍ତୁ ଏଠି ସାଧକ କହୁଛି ଯେ ସବୁ ଜିନିଷ ଦିଅନ୍ତି ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ପାଇବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛି। ତେଣୁ ଅଚ୍ଛା ବଦାମସି କହିଲେ ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରାପ୍ତ କରିବା ପାଇଁ ମୁଁ ଚାହୁଁଛି। ଫରେ ଆଉ ଜଣେ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ କହୁଛନ୍ତି ଅଭିମୁଖମ ଭବସି, କହିଲେ ମୁଁ ଆଜ୍ଞା ଆପଣଙ୍କ ଆଡ଼କୁ ଟିକେ ମୋ ମୁହଁ ହେଲାଣି, ଅର୍ଥାତ୍ ମୁଁ ଟିକେ ସ୍ୱରୂପ ସୁଖ ପାଇବା ପାଇଁ ଇଚ୍ଛା କରୁଛି। ଆପଣଙ୍କୁ ପାଇବାର ଅର୍ଥ ଆପଣଙ୍କୁ କେଉଁଠି ପାଇବି, ମୋ ସ୍ୱରୂପରେ ପାଇବି। ତେଣୁ ମୁଁ ଟିକେ ସ୍ୱରୂପ ସୁଖ ପାଇବାକୁ ଇଚ୍ଛା କଲିଣି, ମୁଁ ଟିକେ ସ୍ୱାଧୀନ ସୁଖ ପାଇବାକୁ ଇଚ୍ଛା କଲିଣି। ମୁଁ ଜଗତ ପଛରେ ଗୋଡ଼େଇ ଅନେକ ଅଧର୍ମ କାମ ମୁଁ କରିଯାଇଛି, ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଁ ସ୍ୱାଧୀନ ସୁଖ ପାଇବା ପାଇଁ ଇଚ୍ଛା କରୁଛି, ସ୍ୱରୂପ ସୁଖ ପାଇବା ପାଇଁ ଇଚ୍ଛା କରୁଛି। ତେଣୁ ମୁଁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛି ମୋ କଥା ଟିକେ ଶୁଣନ୍ତୁ। ଶିବେନ ବଚସା ତ୍ୱା ଅଚ୍ଛା ବଦାମସି, ପ୍ରଭୁ ମୁଁ କଲ୍ୟାଣକାରୀ ପ୍ରାର୍ଥନା ଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କୁ ନିବେଦନ କରୁଛି। କାହିଁକି ନିବେଦନ କରୁଛି? ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରାପ୍ତି କରିବା ପାଇଁ, ସ୍ୱରୂପ ସୁଖ ପ୍ରାପ୍ତ କରିବା ପାଇଁ ମୁଁ ଇଚ୍ଛା କରୁଅଛି। କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି ପର ଲାଇନରେ, ଯଥା ନ ସର୍ବମି ଜଗତ
यक्ष्मगम सुमना असत। देखु द्वितीय लाइन रे यथा न सर्वम जगत ये सन्धि एमती है न माने नहटा न अच्छी सर्व सर्वम जगत सर्वम इत् जगत सर्वम इत् जगत बोले इत् जगत बोले कहले मनुष्य मनुष्य पशु परि चलमान वस्तु मनुष्य पशु परि चलमान वस्तु ये समस्तंकर अयक्ष्म असत अयक्ष्म माने निरोग स्वस्थि कामना करुछि सुस्थ शरीर कामना करुछि असत माने भव हेउ हेउ बोली मु कामना करुछि न माने आम्भ मानकर प्रभु मो एमिति कामना करुछि जे कोन आम्भ समस्त मानकर माने समस्तंकर माने जगत इति माने जगत इति बोले कहले कोन मनुष्य और पशु परि चलमान वस्तु मानकर जीवित वस्तु मानकर अयक्ष्म असत अयक्ष्म माने निरोग अर्थात सुस्थ शरीर मु कामना करुछि। देखु असुस्थता जहाँ को डिजीज बोली कहती ताको इंग्लिश भाषा रे डिस एज एज माने हूँ कौन ना शांति डिस एज माने कौन हो जो शांति चली जाइए स्वाभाविक अवस्था चली जाइए असुस्थ बा डिजीज बोली कहती तेणु प्रभु अयक्ष्म बोली कहले यक्ष्म अयक्ष्म बोली कहले निरोग कहले मत डिजीज आम मान को डिजीज फ्री रखु अर्थात कौन जो आमको विघ्न आसी जाइए आम शरीर रे अस्वाभाविक स्थिति आसी जाइए ताकू निवारण करंतु यथा न सर्वम जगत यक्ष्मगम असत जगत अयक्ष्म असत हेले मनुष्य और पशु भली चलमान वस्तु अच्छा जीवित वस्तु अच्छा समस्त को प्रभु टिके निरोग रखंतु आपण कृपा हेले मनुष्य निरोग मनुष्य बा जीवजंतु माने निरोग भाव में रही पारे तांकर सुस्थ शरीर प्रभु मु आपण पाखे कामना करुअछि साधक एतिकरे हो नहीं जा सुस्थ शरीर बोली भगवान को एतिकरे साधक शांति हो नहीं से कौन कहना सुमान असत प्रभु आपण कौन गोटे देदेवे आपण हाथ में सब कथा अच्छी देदेवे सेतिकरे मोर शांति ना प्रभु आउ टे कथा मोर दरकार अच्छे सुमना असत ले मो प्रति टे सुमन हूँ शोभन मन हूँ टे कल्याणकारी हूँ मत टे आदर प्रेम करूँ मत टे आपणकर स्नेह प्रेम प्राप्ति करातु मत टे आपण आड़ प्रेम भाव टे प्राप्ति हो सुमना असत तेणु भगवान को आड़ जदि किए प्रेम प्राप्ति कर से संसार रे आउ कौन जिनस अभाव हम ना समस्ते भल पाइबे जहाँ को भगवान भल पाइबे समस्ते भल पाइबे तेणु प्रभु आपण मत टे भल पातु सुमना असत ना सुमना भाव मो प्रति टे प्रेमर भाव टे आणतु तेणु साधक यपरी गड़ा निजक साधक बदल सारा आजे साधक बुझी सारा जे मु को रास्ता जाऊली बर्तमान मो रास्ता मु बदल देवी मु निरतिशय शांति मु पाइबी मु स्वाधीन सुख पाइबी किंतु ता सत्वे मध्य जो केते विघ्न आसुचे सेथिपाई कौन शारीरिक मानसिक आदि सब प्रकार विघ्न दूर करने साधक एमती भगवान को प्रार्थना करुछि तेणु शिवेन वत्सात्वा गिरीशाचा वदामसी यथा न सर्वम जगत यक्ष्मगम सुमना असत ये आमर पंचम मंत्र 4 नंबर 5 नंबर मंत्र को मिसेकरी यदि आम उपासना करती गोटे ध्यान मंत्र सहित ध्यान मंत्रटी हूँ संग्रामिकेन वपुषा प्रविराजमानं देवं प्रविनाशनमन्दहासं दैत्यान्दितक्षुमचले स्वरचापपाणिं ध्यायेत् पुरारिं भूमि रथाधिरूढ़ं
ସଂଗ୍ରାମିକେନ ବପୁଷା ପ୍ରବିରାଜମାନଂ ଦେବମ୍। ଦେବମ୍ କିଏ, କାହାକୁ ଦେବତା କୁହାହେଉଛି? ଏଠି ପ୍ରଭୁ ସେଇ ଶିବଙ୍କର ରୁଦ୍ର ରୂପ, ଘୋର ରୂପ, ତାଙ୍କୁ ଦେବ କୁହାଯାଉଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ତାଙ୍କୁ ତାଙ୍କର ଘୋର ରୂପ, ଭଗବାନ ଏବେ ଘୋର ରୂପରେ ଅଛନ୍ତି ଆଉ। ତେଣୁ କହୁଛନ୍ତି ସଂଗ୍ରାମିକେନ ବପୁଷା ପ୍ରବିରାଜମାନଂ ଦେବମ୍। ଦେବମ୍ ବୋଲି କହିଲେ ସେଇ ଶିବ ଭଗବାନ ଯିଏକି ରୁଦ୍ର ରୂପରେ ଅଛନ୍ତି, ସେଇ ଦେବ। ସଂଗ୍ରାମିକେନ ବପୁଷା, ପ୍ରଭୁ କ'ଣ ସଂଗ୍ରାମୀ ରୂପରେ, ବପୁଷା ମାନେ ଶରୀର ନେବେ, ହେଲେ ପ୍ରଭୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ବୀର ସଂଗ୍ରାମୀ ରୂପରେ ପ୍ରବିରାଜମାନଂ ବିରାଜମାନ କରୁଛନ୍ତି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଏବେ ଭଗବାନଙ୍କର ଗୋଟେ ମୁଡ୍ ଆସିଛି, ସିଏ ବର୍ତ୍ତମାନ କ'ଣ ଯୁଦ୍ଧ କରିବା ପାଇଁ ପୁରା ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଇ ବସିଛନ୍ତି। ଫେର କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି ସଂଗ୍ରାମିକେନ ବପୁଷା ପ୍ରବିରାଜମାନଂ ଦେବମ୍ ପୁରତ୍ରୟଂ ବିନାଶନମ୍। ହେଲେ ମନ୍ଦହାସମ୍ ପୁରତ୍ରୟ ବିନାଶନମ୍, କହିଲେ ତିନି ପୁରକୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଭଗବାନ ବିନାଶ କରିବା ପାଇଁ ମନ୍ଦହାସମ୍, ଭଗବାନ ଟିକେ ହସିବା ଆରମ୍ଭ କଲେଣି। ଏ ଭଗବାନଙ୍କର ହସ ବଡ଼ ବିଚିତ୍ର ଜିନିଷ। ଭଗବାନ ଯଦି ହସନ୍ତି, କେତେବେଳେ ଆମକୁ ମାୟାରେ ପକାଇ ଦିଅନ୍ତି, କେତେବେଳେ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କ ହସରେ ମଧ୍ୟ ଆମକୁ ବି ସବୁ ଭଲ ବି କରିଦେଇପାରନ୍ତି। ତେଣୁ ଭଗବାନଙ୍କ ହସ ବଡ଼ ବିଚିତ୍ର। ମନ୍ଦହାସମ୍, ଭଗବାନ ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁରୁକି ହସିଲେଣି। କ'ଣ କାହିଁକି ହସୁଛନ୍ତି? ପୁରତ୍ରୟ ବିନାଶନମ୍, ହେଲେ ତିନି ପୁରକୁ ଭଗବାନ ନଷ୍ଟ କରିଦେବେ। ହେଲେ କାହିଁକି ତିନି ପୁରକୁ ନଷ୍ଟ କରିଦେବେ? ତିନି ପୁରର କ'ଣ କ୍ଷତି କଲା କି? କହିଲେ ସେ ତିନି ପୁରରେ ସବୁ ଦୈତ୍ୟମାନେ ରହୁଛନ୍ତି, ରାକ୍ଷସମାନେ ରହୁଛନ୍ତି। ଦୈତ୍ୟାନ୍ ଦିଦକ୍ଷୁ, କହିଲେ ଦୈତ୍ୟ ଆଉ ଦାନବ ଆପଣମାନେ ଶୁଣିଥିବେ। ଦୈତ୍ୟ ମାନେ ରାକ୍ଷସ। ଦୈତ୍ୟାନ୍ ଦିଦକ୍ଷୁ, କହିଲେ ଯେଉଁ କାମୀ ଦୈତ୍ୟମାନଙ୍କୁ ବିନାଶ କରିବା ପାଇଁ, ତାଙ୍କର ତିନି ପୁରକୁ ବିନାଶ କରିବା ପାଇଁ ଭଗବାନ କ'ଣ ମୁରୁକି ହସିଲେଣି। ଭଗବାନ କ'ଣ ନା ସମସ୍ତଙ୍କୁ ନାଶ କରିବେ। ଅଚଳେଶ୍ୱର ଚାପ ପାଣିମ୍, ଅଚଳ ମାନେ ପର୍ବତ। ଅଚଳେଶ୍ୱର କହିଲେ ପର୍ବତମାନଙ୍କର ଯିଏ ସ୍ୱାମୀ, ପର୍ବତମାନଙ୍କ ଭିତରେ ଯିଏ ଶ୍ରେଷ୍ଠ, ସିଏ ହେଉଛନ୍ତି ମେରୁ ପର୍ବତ। ଚାପ ପାଣି, କହିଲେ ତାଙ୍କୁ ଚାପ ପାଣି ବୋଲି ଧନୁଷର କରିଛନ୍ତି। ଭଗବାନ ମେରୁ ପର୍ବତକୁ ନିଜେ ଧନୁଷର କରିଛନ୍ତି। ଧନୁଷର କରିକିରି ଯୁଦ୍ଧ କରିବା ପାଇଁ ରେଡ଼ି ହେଉଛନ୍ତି। ଧାଏ ତୁରାରିମ୍ ଅଥ ଭୂମି ରଥାଧିରୂଢ଼ମ୍। ଭୂମି କହିଲେ ପୃଥିବୀ ଉପରେ ଭଗବାନ ପ୍ରଭୁ ଶିବ ଭଗବାନ ରୁଦ୍ର ରୂପରେ ଅଛନ୍ତି। ପୃଥିବୀ ରୂପକ ରଥାଧିରୂଢ଼ମ୍, ପୃଥିବୀ ରୂପକ ରଥରେ ସେ ଆରୂଢ଼ ହୋଇଛନ୍ତି। ଏବଂ କ'ଣ ମେରୁ ପର୍ବତ ରୂପକ ସ୍ୱରକୁ ସେ ନିକ୍ଷେପ କରିଛନ୍ତି। କ'ଣ ତ୍ରିପୁରାସୁରକୁ ବଦ୍ଧ କରିବା ପାଇଁ। ଆପଣମାନେ ଏଇ କଥାଟି ଅନେକ ସମୟରେ ଶୁଣିଥିବେ ଯେ ତ୍ରିପୁରାସୁର ବୋଲି କେହି ଗୋଟିଏ ଅସୁର ଥିଲା। ଏ ଅସୁରମାନେ ସବୁବେଳେ ଚାହାନ୍ତି କ'ଣ ସୁର ମାନେ କ'ଣ ସୁରମନ୍ତେ ଇତି ସୁର। ମାନେ ପ୍ରାଣ, ଯେମିତି ପ୍ରାଣରେ ରମଣ କରନ୍ତି, ଯେଉଁମାନେ ସବୁବେଳେ ସୁଖ ଭୋଗ ପାଇବା ପାଇଁ ଇଚ୍ଛା କରନ୍ତି, ସେମାନେ ହେଉଛନ୍ତି ଅସୁର। ସେ କ'ଣ ନା ସେ ଅସୁରମାନଙ୍କ ଭିତରେ ଗୋଟେ ରାଜା ଥିଲା, ସେ ତ୍ରିପୁରାସୁର କୁହନ୍ତି। ସେ ତ୍ରିପୁରାସୁର କ'ଣ ନା ଭଗବାନଙ୍କୁ ପ୍ରାର୍ଥନା କଲା। ବ୍ରହ୍ମାଜୀ ତାଙ୍କୁ ବର ତାକୁ ଦେଲେ। ସେ କ'ଣ ଦେଲେ? ସେ କାହିଁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିଥିଲା? ଯେ ମୁଁ କେବେ ମରିବି ନାହିଁ। ଆରେ ଏମିତି ତ କେବେ ହୁଏନି, କେହି ମର୍ତ୍ତ୍ୟରେ ଜନ୍ମ ହେଇକରି କେହି ନ ମରିବ, ଏମିତି ତ କଥା ନାହିଁ। କହିଲେ ଆଜ୍ଞା ହଉ ମୁଁ ମରିବି ଯେ ମୁଁ ଏ ତିନି ପୁରରେ ବୁଲିବି। ନା ହଁ ତିନି ପୁରରେ ବୁଲ। କହିଲେ ତେବେ କେମିତି ମରିବୁ ତେବେ ତୁ କହ। କହିଲେ ତିନି ପୁର ଯେତେବେଳେ ଗୋଟିଏ ଲାଇନରେ ରହିବେ ସେତେବେଳେ ମୋତେ କିଏ ମାରିପାରିବ। ସେ ତିନି ପୁର ଗୋଟିଏ ଲାଇନରେ ଆସିବେ, 1000 ବର୍ଷରେ ଗୋଟିଏ ମୁହୂର୍ତ୍ତ ପାଇଁ ଆସିବେ। ତେଣୁ ସେହି ସମୟରେ ଯଦି ମୋତେ କିଏ ମାରିପାରିବ ତେବେ ମୁଁ ସେହି ସମୟରେ ମରିବି। ଭଗବାନ କହିଲେ ହଉ ଠିକ୍ ଅଛି, ତୁ ଯଦି ଏତେ କ'ଣ ତପସ୍ୟା କରିଛୁ, ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛୁ, ତେବେ ମୁଁ ଦେଉଛି ବର ପା। ତେବେ କ'ଣ ନା ସେ ତାପରେ ସେ ତ୍ରିପୁରାସୁର
नाना प्रकार अत्याचार करने को लगला। फिर कौन देवता मैंने जाई भगवान को प्रार्थना कले। भगवान कहले हूँ ठीक अच्छे ताको आम मारद भगवान चाहिए कौन न हो पार तेरे भगवान गोटे स्वर मारी कौन त्रिपुरासुर को बद्ध करते ये असुर प्रकृति में किए से क्यों तीन पुर से बुलूची गोटे राक्षस नहीं आम अनेक राक्षस अच्छा आम अनेक राक्षस तीन पुर में बुलूं अनेक राक्षस किए जीव मैंने गोटे जीव कथा बुझंतु ये गोटे जीव जाग्रत अवस्था स्वप्न अवस्था सुसुप्ति अवस्था सब से तार भ्रमण करुचे तेरे कटा भ्रमण करी कौन ये नाना प्रकार जिनस सुख भोग करुचे प्राण रे रमण करुचे तेणु ताको असुर बा दैत्य कहुच्छी हूँ किए ना आमरी किए सब अनुभव मानक करुचे सी हूँ आमर भीतर जो भोक्तापन अच्छी जो जीवत्व भाव अच्छी ये जीवत्व भावटी हूँ प्रकृत असुर ये हूँ राक्षस यही राक्षसटी को कौन ना आमको बद्ध करने को हम ये राक्षसटी को आम केमी बद्ध करा जीवत्व भाव को आम केवल ज्ञान ही बद्ध कर कौन शुद्ध चेतना जो तीन अवस्था को आम लीन कर तीन अवस्थांकर जे अधिष्ठान जो आम देखिपर कौन तीन अवस्था मिथ्यात्व सिद्ध हम तीन अवस्था वास्तव में नहीं बोली सिद्ध हम जीव वास्तव में नहीं बोली सिद्ध हम तीन पुर भी नष्ट हे त्रिपुरासुर भी नष्ट हम एवं से कौन केवल शांति ही विराजमान कर तेणु एमती कथा कहुच्छे बोले तेरे पौराणिक भाव में कथा कहुई भगवान को यही रूप से आपण ध्यान करूँ एमती भाव में ध्यान करी कहीं 4 और 5 ध्यान श्लोक पढ़ी आवश्यक करन्यास अंगन्यास आदि करी 21 दिन धरी जदि यही मंत्र जप करे तेरे कौन ना सी अनटाइमली डेथ जहाँ कहते कौन अकाल मृत्यु अनेक समय गोटे रोगटी आसीगला सुस्थ सबल आम भावुं तार प्रारब्ध सरीनी रोगटी आसीगला तेरे कौन ना यही उपासना जदि आम 21 दिन करवा बोली संकल्प करवा किंतु कथा हूँ मंत्रटर अर्थ आम बुझा आम भितर शिव रुद्र ओम भूत्वा रुद्रम यजेत शिवम भूत्वा शिवम यजेत रुद्रंक परि आम निजे रुद्र है रुद्र को यजन करवा विधिपूर्वक जदि तेज निश्चित भाव में भगवान आमको रक्षा करेंगे तेणु एमती मंत्रटर अर्थ थिला तापर आम 6 नंबर श्लोक को जा अध्यवच तदी भक्ता प्रथमो दैवाभिषेक अहिगस्य सर्वा जम्भयंत सर्वा सयातु धान्य अध्यवच तदी भक्ता प्रथमो दैवाभिषेक अधिवक्ता देखो प्रथम लाइन रे अध्यवच अधिवक्ता एमती 2टी कथा अच्छी अध्यवोच अधिवक्ता अधिवक्ता प्रभु आपण होचंती अधिवक्ता अधिवक्ता माने कौन आपण होचंती अधिवक्ता आपण भक्त मानकर निमंते भक्त मानक पाई आपण कहंती अधिवक्ता आपण में भक्त मानक पाई होचंती जड़े वकील आपण दरकार पड़े अन्य मानकू आपण कहंती अध्यवोच माने कहंतु अध्यवोच अधिवक्ता अध्यवोच आपण अधिवक्ता आपण कहंतु क्या कहबी ना जो मैंने सब मो क्षति करेक देवता को आपण अनेक प्रकार काम देते से कौन ना मो कर्म फल मत आसी जाइंट कर्म फल देवाई आपण कहले से सब शांत हे कहले कहीं ना आपण हूँ प्रथम जे प्रथम से हूँ श्रेष्ठ भगवान हूँ प्रथम तेणु से कौन ना अन्य समस्त अपेक्षा श्रेष्ठ वरिष्ठ बलिष्ठ तांको कथा समस्त मानिबा को बाध्य आपण मैंने जानी जे कौन जितेबले महामृत्युंजय मंत्रटी जो जप करा जाए क्या रक्षा करने तो मार्कंडेय जितेबले जानते आयु सरी जावाक जाऊँगी से बापा माँ बतई अरे शिव भगवान होती से महामृत्युंजय से मृत्युंजय भगवान से मृत्यु को जय कर तुम्हें प्रार्थना कर बोले तुम अकाल मृत्यु चली जापर तेणु से कौन कर गोटे
ମହାମୃତ୍ୟୁଞ୍ଜୟ ମନ୍ତ୍ର ଜପ କରି ଗୋଟିଏ ଯାଇ ଶିବଲିଙ୍ଗକୁ ଧରି ପକାଇଛନ୍ତି। ଶିବଲିଙ୍ଗକୁ ଧରି ପକାଇବାର କାରଣ ହେଲା ଯେ ଯମଙ୍କର ଯେଉଁ ଲୋକମାନେ ଗଲେ ତାଙ୍କୁ ଦେଖିକିରି ସେ ପୁରା ଭୟରେ ଭୟଭୀତ ହୋଇଗଲେ ଏବଂ ସେ ଯାଇକି ଗୋଟେ ଶିବଲିଙ୍ଗଟାକୁ ଜାବୁଡ଼ିକି ଧରି ପକାଇଲେ ଏବଂ ଯମ ଦେବତା କ'ଣ କଲେ ନା ସେ ତାଙ୍କର କାଳ ପାଶରେ ତାଙ୍କୁ ବାନ୍ଧି ପକାଇଲେ, କହିଲେ ମାର୍କଣ୍ଡେୟକୁ ବାନ୍ଧି ପକାଇଲେ, ଶିବଲିଙ୍ଗକୁ ବାନ୍ଧି ପକାଇଲେ। ଆଉ ଶିବ ଭଗବାନ ଉତ୍କ୍ଷିପ୍ତ ହେଲେ, ସେ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ସେ ଶିବଲିଙ୍ଗରୁ ବାହାରିଲେ ଗୋଟିଏ କ'ଣ ତ୍ରିଶୂଳଧାରୀ ଶିବ ବାହାରିଲେ, ସେ ଯମକୁ ଗୋଡ଼େଇଲେ। ଯମରାଜ ଆସି ତାଙ୍କୁ କ୍ଷମା ମାଗିଲେ, କହିଲେ କ'ଣ ଆଜ୍ଞା ଇଏ କ'ଣ କଥା? କହିଲେ ଆରେ ମୁଁ ଯେଉଁଠି ଅଛି, ମୋର ଶରଣରେ ଯେଉଁ ଭକ୍ତ ଆସିଛି ତୁ ତାକୁ କ'ଣ ଆସି ମାରିବା କଥା? ତୋର କେତେ ସାହସ, ତୁ ଆସିକରି ମୋ ଭକ୍ତକୁ ବାନ୍ଧି ପକାଇଲୁ, ମୋତେ ବି ବାନ୍ଧି ପକାଇଲୁ। ତେଣୁ ତା ପରଠୁ ଗୋଟେ କଥା ଏମିତି ହେଲା ଯେ ଯିଏ ଭଗବାନଙ୍କ ଶରଣରେ ଅଛି ସେତେବେଳେ ନିୟମ ଟିକେ ଭିନ୍ନ ହେବ। ତେଣୁ ଆପଣ ହେଉଛନ୍ତି ପ୍ରଥମ, ତେଣୁ ଆପଣ ହେଉଛନ୍ତି ଶ୍ରେଷ୍ଠ, ଆପଣ ଯାହାକୁ ଯାହା କହିବେ ଆପଣ କଥା ସମସ୍ତେ ମାନିବେ। ଦୈବ୍ୟ ମାନେ ଆପଣ ସବୁ ଦେବତାଙ୍କ ଭିତରେ ଦେବତା, ସବୁ ଶକ୍ତିଙ୍କ ଭିତରେ ଆପଣ ହେଉଛନ୍ତି ଶକ୍ତି। ପ୍ରଥମ ଦୈବ୍ୟ। ଭୀଷକ ମାନେ ହେଉଛନ୍ତି ଆପଣ ହେଉଛନ୍ତି ଡାକ୍ତର। ହେଲେ ଆମେ ଯେଉଁ ଭବରୋଗ ହେଉଛି, ସବୁ ଭବରୋଗକୁ ମୋର ଡାକ୍ତର ହେଉଛନ୍ତି ଆପଣ। ଆଉ ଆପଣ ଯାହା କରନ୍ତି ସବୁ ଠିକ୍ କରନ୍ତି। ଜଣେ ସର୍ଜନ ଯଦି କାହାକୁ ସର୍ଜରୀ କରନ୍ତି, କଟାଛଟା କରନ୍ତି, ତେବେ ସେ କଟାଛଟା କରିବା ଦ୍ୱାରା ସେ ରୋଗୀର ରୋଗକୁ ନିଦାନ କରନ୍ତି। ତେଣୁ ଆପଣ ଯାହା କରନ୍ତି ମୁଁ ଖରାପ ବୋଲି କହୁନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଟିକେ କାଇଦାରେ କରନ୍ତୁ। ପ୍ରଥମ ଦୈବ ବିଷୟକ ଅହିଗସ୍ୟ ସର୍ବାନ୍ ଜମ୍ଭୟନ୍ତ ସର୍ବାନ୍ ସ୍ୟାତୁ ଧନ୍ୟ। କହିଲେ ସର୍ବାନ୍ ଅହିଂଶ୍ଚ ସର୍ବାନ୍ ୟାତୁ ଧନ୍ୟ। କହିଲେ ସର୍ବାନ୍ ଅହିଂଶ୍ଚ, ବୋଲେ ଜମ୍ଭୟନ୍ ମାନେ କ'ଣ ନା ନଷ୍ଟ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ସର୍ବାନ୍ ଅହିଂଶ୍ଚ ଜମ୍ଭୟନ୍, କହିଲେ ଅହି ଆଦି ସର୍ପ ଆଦି ଯେଉଁଗୁଡ଼ିକ ଆମକୁ ଜଣାଯାଉଛନ୍ତି ବିପଦ ବୋଲି, ସାପ ବାଘ ସେଇଭଳି ହିଂସ୍ର ବ୍ୟକ୍ତି ଯେଉଁମାନେ ଆମକୁ ଜଣାଯାଉଛନ୍ତି ଏମାନେ କ୍ଷତି କରିବେ ବୋଲି, ସର୍ବାନ୍ ଅହିଂଶ୍ଚ ଜମ୍ଭୟନ୍, ଏ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ପ୍ରଭୁ ନଷ୍ଟ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ଜମ୍ଭୟନ୍ ମାନେ ନଷ୍ଟ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ତେଣୁ ଏମାନଙ୍କୁ ମୁଁ ଜାଣିପାରୁଥିବା ବିପଦରୁ ମୋତେ ରକ୍ଷା କରନ୍ତୁ। ତେଣୁ ୟାତୁ ଧନ୍ୟ ମାନେ ସ୍ପିରିଟ୍ ୱାର୍ଲଡ, କହିଲେ ଭୂତ ପ୍ରେତ ରାକ୍ଷସ ଆଦିଙ୍କ ଠାରୁ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ସମ୍ବାଂଶ ଜମ୍ଭୟନ୍, କହିଲେ ସେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଭୁ ଆପଣ ନିପାତ କରିଦିଅନ୍ତୁ, ମାରିଦିଅନ୍ତୁ। ହେଲେ ମାରିକିରି କ'ଣ ନା ମୋତେ ଟିକେ ରକ୍ଷା କରନ୍ତୁ, ମୋତେ ଶାନ୍ତି ପ୍ରଦାନ କରନ୍ତୁ, ଏମିତି କଥା ଭଗବାନ କହୁଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଏଇ ମନ୍ତ୍ରଟି ଦେଖନ୍ତୁ, ଏଇ ମନ୍ତ୍ରଟି କ'ଣ ନା ଆମେ ବିଶ୍ୱାସ କରୁଛନ୍ତି ବେଳେବେଳେ ଯେ ପ୍ରେତ ବାଧା କେହି ଲୋକଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ପ୍ରେତମାନେ ମଧ୍ୟ ଅସୁବିଧାରେ ପକାନ୍ତି। ତେଣୁ ସେମିତି ସମୟରେ ଭୂତ ପ୍ରେତ ରାକ୍ଷସ ଆଦି ଯଦି ଆମକୁ ଅସୁବିଧାରେ ପକାଉଛନ୍ତି ତେବେ ଏହି ମନ୍ତ୍ର ଆମକୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିପାରିବ। ଆମେ ଆସନ୍ତାକାଲି ଅନ୍ୟ ତା'ର ଧ୍ୟାନ ଶ୍ଲୋକ ଆଦି ଦେଖିବା। ଆଜି ଏଇଠି ରଖି ଆମେ ଆଜି କ୍ଲାସ୍କୁ ବିରାମ ଦେବା। ଓମ୍ ପୂର୍ଣ୍ଣମଦଃ ପୂର୍ଣ୍ଣମିଦଂ ପୂର୍ଣ୍ଣାତ୍ ପୂର୍ଣ୍ଣମୁଦଚ୍ୟତେ ପୂର୍ଣ୍ଣସ୍ୟ ପୂର୍ଣ୍ଣମାଦାୟ ପୂର୍ଣ୍ଣମେବାବଶିଷ୍ୟତେ। ଓମ୍ ଶାନ୍ତିଃ ଶାନ୍ତିଃ ଶାନ୍ତିଃ।